Okay, so on yesterday we have started aptitude classes, very important classes for your career. One more important point I want to tell you that whenever you are going to face competitive examination, I told you three things are very important. Which three things? Yes, you need concentration, practice, and confidence, and also you require time management skill. hmm. That means if one exam is for 100 marks, and if timing for that exam is 1 hour, okay, and if questions are also 100, okay, so you require at that time you require time management. टाइम मॅनेजमेंटची खूप गरज असते त्यावेळेस ज्यावेळेस तुम्ही ऑब्जेक्टिव्ह टाईप कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम फेस करता त्यावेळेस एका क्वेश्चनला तुम्ही किती वेळ द्यायचा, किती वेळात तुम्ही एक स्लॉट तयार करायचा की बाबा एक 100 मार्काचा पेपर असेल, ठीक आहे, 100 क्वेश्चन्स असतील तुम्हाला, ठीक आहे, तर तुम्ही एक टाइम मॅनेजमेंट ठेवायचं की बाबा अर्ध्या तासात मी 50 क्वेश्चन सॉल्व्हच करणार आणि रिमेनिंग हाफ एन आवर मध्ये रिमेनिंग 50 क्वेश्चन्स मी सॉल्व्ह करणार. अशा पद्धतीने तुम्ही टाइम मॅनेजमेंट करणं गरजेचं असतं. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. बिकॉज आपल्याला निगेटिव्ह मार्किंग असेल तर ठीक आहे, आपल्याला तो क्वेश्चन निगेटिव्ह मार्किंग ज्यावेळेस असतं त्यावेळेस तो क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली तुम्हाला व्यवस्थित काळजीपूर्वक सॉल्व्हच करावं लागतात सगळेच क्वेश्चन. पण ज्यावेळेस निगेटिव्ह मार्किंग नसते, ठीक आहे, त्यावेळेस तुम्ही सगळे क्वेश्चन अटेम्प्ट करायचे. येते का लक्षात? ओके, सो टाइम मॅनेजमेंट स्किल इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. एक क्वेश्चन सॉल्व्ह करायला तुम्ही किती वेळ घेताय ते पण याच्या मध्ये इम्पॉर्टंट असतं, ठीक आहे. सो whenever you are moving, whenever you are facing a competitive examination, definitely concentrate on time management. Okay, that is very important part of this lecture. So on yesterday we have started our first topic, basic calculation. Okay, basic techniques. In that basic techniques we have seen how to prepare a table by using short technique. Then we have seen how to find the squares. Then we have seen how to find the cubes. Then 2 by 2, 3 by 3 digit multiplication also we have seen. Okay, so these 4 points we have covered in yesterday's lecture. Okay, so do you want extra example or we move for next point? Yes, No ma'am. point. Next point, okay, because all these things are basic things. Only what is important, you have to keep this short techniques in your mind. ठीक आहे, जे शॉर्ट टेक्निक आपण बघितल्या ते फक्त लक्षात ठेवा. Okay, now we are going to see how to find the square root and cube root of a number. Oh, the number is 4 digit, 5 digit like this. Okay, जो number 4 digit किंवा 5 digit चा असतो त्या नंबरचे स्क्वेअर रूट कसे फाइंड करायचे त्याची आपण शॉर्ट टेक्निक्स बघणार आहोत. ठीक आहे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू मेक वन टेबल लाईक दिस. सगळ्यांनी असा टेबल प्रिपेअर करा. In that table, first row indicates 1 to 10 number. First row x दाखवतो तुम्हाला इथे. First row x is your first row. First row म्हणजे 1 to 10 numbers आहे ना, ठीक आहे. X square is your second row. Okay.
Can you see the board? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So to find the square root of 4-digit, 5-digit number, this table is very important. This table play very important role. X means what? X हा एक सिम्बॉल यूज केलाय आपण, एक लेटर यूज केलंय कशासाठी? नंबर्स डिनोट करण्यासाठी. ठीक आहे. आणि एक्स स्क्वेअर म्हणजे काय? त्या नंबरचा स्क्वेअर. हा सेकंड रो मध्ये असणार आहे. आणि थर्ड रो जो असणार आहे त्याचा युनिट डिजिट. कशाचा युनिट डिजिट? एक्स स्क्वेअरचा युनिट डिजिट. ठीक आहे. So prepare one table like this. Write down here 1, 2, 3, 4, 5, 6. One of the easy technique, this one is also 8, 9, 10. Okay. So square of 1, 1. Square of 2, 4. Square of 3, 9. Square of 4, 16. 25. Square of 6, 36. Square of 7, 49. Square of 8, 64. Square of 9, 81. Square of 10, 100. ओके. आणि हे जे स्क्वेअर आहेत त्याचे युनिट डिजिट आपण थर्ड रो ला लिहायचे. ठीक आहे. सो टेल मी व्हॉट इज द युनिट डिजिट ऑफ 1? इटसेल्फ 1. 4, 9. व्हॉट इज युनिट डिजिट ऑफ 16? 6. 6. 6, 5, 5. 6, 9, 4, 1 and 0. Okay. So in the short technique to find the square root of this 4-digit, 5-digit number, you have to remember, you have to keep your mind that unit digit of squares of 1 to 10 number. ठीक आहे. 1 to 10 नंबरच्या स्क्वेअरचं युनिट डिजिट लक्षात ठेवणं हे इम्पॉर्टंट आहे या शॉर्ट टेक्निक मध्ये. ठीक आहे. सो जरी समजा 5 नंबर असेल, ठीक आहे, तर आपल्याला लक्षात आलं पाहिजे की 5च्या स्क्वेअरच्या नंबर मध्ये 5च्या स्क्वेअरचा युनिट डिजिट हा 5 आहे. ठीक आहे. 6 असेल तर 6 हा कोणत्या नंबरच्या स्क्वेअरचा युनिट डिजिट आहे? कोणत्या कोणत्या नंबरचा आहे? येस. 6, 4 and 4 and 4 and 6. व्हेरी गुड. समजा 9 असेल, 9 नंबर आला असेल तर तुम्ही लक्षात घ्यायचे की 9 हा कोणत्या नंबरच्या स्क्वेअरचा युनिट डिजिट आहे? 3 and 9 and 3. 9. 9 नाही येणार. 3 and 7. Oh, okay. ओके. 1 असेल, ओके, तर 1 हा कोणत्या नंबरच्या स्क्वेअरचा युनिट डिजिट आहे? इटसेल्फ 1 and 9. Okay, so you have to keep this this unit digit. Okay, unit digit हे लक्षात ठेवणं महत्त्वाचं आहे. ठीक आहे. Now by using this technique we are going to find the square root of 4-digit and 5-digit number. ठीक आहे. So let us move towards the example. Okay, see the example. Find the square root of 4489. Okay, so 4489 याचा तुम्हाला स्क्वेअर रूट फाइंड करायचा आहे. ठीक आहे. आता तुम्ही स्क्वेअर रूट किती नंबरचे इझिली सांगू शकता? अप टू 100 पर्यंत इझिली तुम्ही सांगू शकता की बाबा आता मी समजा विचारलं 100चा स्क्वेअर रूट काय, तुम्ही इझिली सांगू शकता 10 आहे. ठीक आहे. 81चा स्क्वेअर रूट काय, इझिली सांगू शकता 9 आहे. ठीक आहे. सो अबव 100 म्हणजे जे 3 डिजिट 4 डिजिट नंबर असतात त्याचे स्क्वेअर रूट तुम्ही इझिली सांगू शकता का? नो, वी कांट give the answer of the square root of 3 digit 4 digit 5 digit number. Okay, so त्याच्यासाठी आपण ही शॉर्ट टेक्निक यूज करतोय. सो फर्स्टली काय करायचंय, दिलेल्या नंबरचे 2 ग्रुप प्रिपेअर करायचे. ठीक आहे.
पहिला ग्रुप हा युनिट डिजिट पासून स्टार्ट करायचे. ठीक आहे. सो इथे बघा, दिस इज युअर फर्स्ट ग्रुप. एक मिनिट. ठीक आहे. इथे बघा, इथे पहिला ग्रुप येणार तो 89 हा तुमचा पहिला जो ग्रुप असतो, फर्स्ट ग्रुप असतो, तो युनिट प्लेसच्या डिजिट पासून स्टार्ट करायचा. ठीक आहे. कॅन यू सी ना क्लिअरली? कॅन यू सी क्लिअरली? येस. Yes, ma'am. सो बघा, आता इथे सिंपल आहे. पहिला जो पेअर स्क्वेअर रूट फाइंड करण्यासाठी 2 ग्रुप्स प्रिपेअर करायचे. फर्स्ट ग्रुप जो आहे ते युनिट आणि टेन्स डिजिटच्या नंबरचा फर्स्ट ग्रुप असणार आहे आणि रिमेनिंग नंबरचा तुमचा सेकंड ग्रुप असणार आहे. येते लक्षात? फर्स्ट ग्रुप मस्ट बी द ग्रुप ऑफ 2 डिजिट हुज ज्यांचा युनिट डिजिट, एक आहे युनिट डिजिटचा नंबर आणि एक आहे टेन्स डिजिटचा नंबर, असे 2 नंबरचा फर्स्ट ग्रुप येणार आहे आणि रिमेनिंग जे नंबर्स आहेत त्यांचा सेकंड ग्रुप असणार आहे. ठीक आहे. आता फर्स्ट ग्रुपच्या युनिट डिजिट कडे कॉन्सन्ट्रेशन करायचंय. मग सांगा मला, 89 चा युनिट डिजिट काय आहे? 9 आहे. ठीक आहे. सो टेल मी द नंबर हुज स्क्वेअर, येते का लक्षात? असा नंबर सांगा की त्याच्या स्क्वेअरच्या युनिट डिजिटला 9 आहे. असे कोणते नंबर आहेत? 3 and 7. 3, 3 7. and 7. 3 and 7. ठीक आहे. मग तुमचं जे आन्सर असणार आहे की नाही, याचं जे स्क्वेअर रूट आहे तो नंबर असणार आहे ना, त्याच्या युनिट डिजिटला एकतर 3 असेल किंवा 7 असेल. ते आपण नंतर डिसाइड करायचे. ठीक आहे. सो तुमचं जे आन्सर असणार आहे त्याच्या युनिट डिजिटला 3 असेल किंवा 7 असेल. ठीक आहे. हे पॉसिबिलिटीज आहेत. आता जायचं सेकंड ग्रुपकडे. ठीक आहे. व्हॉट इज युअर सेकंड ग्रुप? सेकंड ग्रुप काय तुमचा? 44. ठीक आहे. 44. सो टेल मी द 2 नंबर हुज स्क्वेअर्स, जो 44 जो आहे तो त्या 2 नंबरच्या स्क्वेअर मध्ये एक्झिस्ट होते. 44 कोणत्या नंबरचा स्क्वेअर आहे का? नो. ठीक आहे. मग असे 2 नंबर सांगा की No. त्यांच्या स्क्वेअर मध्ये 44 नंबर एक्झिस्ट होत. असे कोणते 2 नंबर आहेत? इझिली सांगू शकतो. 2 and 6 स्क्वेअर. 6 and 7. Very good. 6 6 and square is 7. 36 and 7 square is 49. Okay. So 44 lies in between 36 and 49. Okay. So इथे आता तुम्ही काय करायचे? Now consider the remaining digit 44 that lies in between 6 square and 7 square. Okay. So we can definitely say that tens digit of the square root of 4489 is 6. आता मला सांगा, 44 हा 6 स्क्वेअर आणि 7 स्क्वेअरच्या इन बिटवीन राहतोय. ठीक आहे. इन बिटवीन एक्झिस्ट होते. मग 6 आणि 7 मध्ये स्मॉलेस्ट डिजिट कोणता आहे? 6. ओके. तो आन्सरचा टेन्स डिजिट असणार आहे. जो 6 असणार आहे तो आन्सरचा टेन्स डिजिट असणार आहे. ठीक आहे. आता आपल्याला युनिट डिजिट फिक्स करायचं आहे आन्सरचा. ठीक आहे. आता मला सांगा, 6 आणि 7 यांचं मल्टिप्लिकेशन काय आहे सांगा? 6 आणि 7 42. 42. ठीक आहे. सो नाव दॅट 42, हे 42 चं कंपॅरिझन 44 शी करायचंय. ठीक आहे. इफ 42, आता इथे आहे 42 इज लेस दॅन 44, जर यांची मल्टिप्लिकेशन सेकंड ग्रुप पेक्षा कमी आली असेल तर 3 आणि 7 मधला बिगेस्ट नंबर घ्यायचा आन्सरचा युनिट डिजिट. आता लक्षात? आपलं एक्झाम्पल सांगा. 4 4 व्हॉट इज 8 9. 8 9. 8 9. ओके. 8 9. ओके. आता याचा आपल्याला स्क्वेअर रूट फाइंड करायचंय. ठीक आहे. पहिली स्टेप काय करतो आपण? ग्रुप प्रिपेअर करतो. 89 चा फर्स्ट ग्रुप. ठीक आहे. 89 चा फर्स्ट ग्रुप. 44 हा झाला तुमचा सेकंड ग्रुप. ओके. आता पहिल्यांदा फर्स्ट ग्रुप वरून आन्सरचा युनिट डिजिट आपण फिक्स करतो. ठीक आहे.
सो आन्सरचा युनिट डिजिट फाइंड करण्यासाठी आपण काय करायचंय 89च्या फर्स्ट ग्रुपच्या युनिट डिजिट कडे कॉन्सन्ट्रेशन करायचंय. युनिट डिजिट आहे 9. ठीक आहे. सो असे कोणते नंबर आहेत की ज्याचा स्क्वेअरचा युनिट डिजिट 9 आहे? सो दीज नंबर्स आर 3, 3 and and 7. 7. ओके. 7. सो युअर आन्सर, तुमचा जो आन्सर आहे त्याचा युनिट डिजिट एकतर 3 असेल किंवा 7 असेल. ते मल्टिप्लिकेशन वरून डिसाइड करायचं. ठीक आहे. आन्सरचा युनिट डिजिट 3 असेल किंवा 7 असेल. ठीक आहे. आता सेकंड ग्रुप कडे जायचंय. सेकंड ग्रुप आहे 44. दॅट 44 लाईज इन बिटवीन 6 स्क्वेअर म्हणजे 36 लेस दॅन 44 लेस दॅन 7 स्क्वेअर म्हणजे 49. ठीक आहे. दॅट 44 लाईज इन बिटवीन 6 स्क्वेअर अँड 7 स्क्वेअर. ठीक आहे. अमंग 6 स्क्वेअर अँड 7, who is the smallest number? 6. Small number is 6. Therefore, tens digit of answer आवाज कट होतोय मॅडम तुमचा. is 6. हा, हॅलो, येतोय आवाज? हो मॅम. येस मॅम. Yes, ma'am. ओके. आता इथे बघा, टेन्स डिजिट ऑफ आन्सर इज 6. आता आन्सरचा टेन्स डिजिट जो आहे तो या दोन नंबरचा स्मॉलेस्ट डिजिट घ्यायचा आहे ऑलवेज. ठीक आहे. आता या 2 नंबर वरूनच तुम्ही आन्सरचा युनिट डिजिट फिक्स करायचंय. ठीक आहे. या 2 नंबरची मल्टिप्लिकेशन सांगा. मल्टिप्लिकेशन 6 into 7 42. 42. ओके. आता 42चं कंपॅरिझन सेकंड ग्रुपला करायचंय. इफ 42 इज लेस, आता 42 ही लेस दॅन आहे 44. ठीक आहे. 40 मल्टिप्लिकेशन इज लेस दॅन सेकंड ग्रुप. ओके. देन वी कन्सिडर बिगेस्ट नंबर ऍज अ युनिट डिजिट. ठीक आहे. अमंग्स 3 and 7, 3 आणि 7 मधला बिगेस्ट नंबर काय असणार आहे? 7. ठीक आहे. मग तुमचा आन्सर काय असणार आहे आता इथे? 67. ओके. आणि जर मल्टिप्लिकेशन, इफ मल्टिप्लिकेशन इज ग्रेटर दॅन सेकंड ग्रुप, जर तुमची मल्टिप्लिकेशन मोठी असेल सेकंड ग्रुप पेक्षा, ठीक आहे, तर तुम्ही काय, कोणता नंबर घ्यायचाय? स्मॉलेस्ट नंबर ऍज अ युनिट प्लेस, युनिट डिजिट ऑफ द आन्सर. अंडरस्टँड? सिंपल आहे. ओके. काय काय केलं आपण? 2 ग्रुप प्रिपेअर केले. ठीक आहे. फर्स्ट ग्रुपचा युनिट डिजिट वरून आपण असे 2 नंबर फाइंड केले की ज्याच्या स्क्वेअरच्या युनिट डिजिटला 9 आहे. असे 2 नंबर आहेत 3 आणि 7. ठीक आहे. मग आन्सरच्या युनिट डिजिटला एकतर 3 येईल किंवा 7 येईल, कारण का 2 नंबर असे आहेत की ज्यांच्या स्क्वेअरच्या युनिट डिजिट हा 9 आहे. ठीक आहे. मग आन्सरच्या युनिट डिजिट साठी 2 पॉसिबिलिटीज आहेत, 3, आयदर 3 और 7. ठीक आहे. आता हे सेकंड ग्रुप वरून डिसाइड करायचंय 3 येईल की 7. ठीक आहे. सेकंड ग्रुप काय आहे? 44. 44 लाईज इन बिटवीन 6 स्क्वेअर अँड 7 स्क्वेअर. हे महत्वाचं आहे. सो 6 आणि 7 मधला स्मॉलेस्ट डिजिट काय असणार आहे? 6. तो तुमच्या आन्सरचा काय असणार आहे? टेन्स डिजिट असणार आहे. ठीक आहे. तो फिक्स घ्यायचा. जो 2 नंबर मधला स्मॉलेस्ट नंबर जो आहे तो आन्सरचा टेन्स डिजिट घ्यायचा फिक्स. ठीक आहे. मग तुमचा आन्सर बघा, एकतर 63 असेल किंवा 67 असेल. या स्टेपला आपण काय म्हणू शकतो? टेन्स डिजिट ऑफ आन्सर इज 6. ठीक आहे. आपण फिक्स केलं. मग एकतर तुमचा आन्सर 63 असेल किंवा 67 असेल. ठीक आहे. मग आता काय असणार आहे या दोघांमधला आन्सर? यांच्या मल्टिप्लिकेशन वरून डिसाइड करायचंय. आता 6 7 चा काय? 42. 42 लेस दॅन 44. Therefore, we have to take biggest number amongst these two. या दोन्ही मधला बिगेस्ट नंबर घ्यायचा ऍज अ युनिट डिजिट ऑफ आन्सर. ओके. अँड इफ multiplication is greater than 44,
जर मल्टिप्लिकेशन समजा आपली मोठी आली असती तर तुमचा आन्सरचा टेन्स डिजिट काय असला असता? टेन्स डिजिट काय असला असता? स्मॉलेस्ट नंबर. म्हणजे स्मॉलेस्ट नंबर काय आला असता मग? 3. म्हणजे तुमचा आन्सर असला असता 63. ओके. जर तुमची मल्टिप्लिकेशन ग्रेटर दॅन 44 आली असती तर, ठीक आहे. मग मल्टिप्लिकेशन मोठी आली असती तर तुम्ही स्मॉलेस्ट नंबर घ्यायचा. मल्टिप्लिकेशन स्मॉल आली की बिगेस्ट नंबर घ्यायचा या 2 नंबर मधले. ठीक आहे. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Yes, ma'am. So Yes, ma'am. first of all, you have to write down this table. हे टेबल लिहा आधी. ठीक आहे. Write down this table. Finish writing. Now write down example. Find the square root of 4489. Example. Write down with solution. Overwriting. And Yes, we are over. going to follow the same technique. हेच स्टेप फॉलो करायचे प्रत्येक वेगवेगळ्या नंबरचे स्क्वेअर रूट फाइंड करण्यासाठी आपण सेम स्टेप फॉलो करणार आहे.
Overwriting? 1 minute, ma'am. Okay. See, after this statement, you have to write amongst 6 and 7, smallest digit 6 is considered as tens digit. Therefore, tens digit is equal to smallest number amongst 6 and 7. 6 आणि 7 मधला स्मॉलेस्ट नंबर आपण कन्सिडर करतो ऍज अ टेन्स डिजिट ऑफ आन्सर. Overwriting? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Every time no need to write all this description. Immediately you can tell me answer after that. Okay, once you understood the trick, immediately you can give me answer orally also. Okay, no need to write every time this description. Can you see the second example? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Tell me the answer. 91. 91. Sohail, very good. Find the square root of 8,281. Find the square root of 8,281. Let us see. Square root of 8,281. Okay, we are going to find this square. Okay, what is your first step? Make two group. This is first group. 81 चा first group असणार आहे. 82 second group. ठीक है. So now tell me, concentrate on first group. You can see 1 here as a unit digit of this first group. Okay, so tell me the number. असे नंबर सांगा की ज्यांच्या स्क्वेअरच्या युनिट डिजिटला 1 आहे. असे कोणते दोन नंबर आहेत? 1 and 9. 1 and 9. Very good. 1 and 9. 1 and 9. ठीक आहे. 9. 1 and 9. मग तुमचं जे आन्सर असणार आहे त्यांच्या युनिट डिजिटला एकतर 1 असेल किंवा 9 असेल. ते नंतर डिसाइड करायचं. ठीक आहे, कारण का इथे दोन नंबरची पॉसिबिलिटी आलेली आहे. ठीक आहे. सो आता सेकंड ग्रुप कडे जायचंय. 82 कोणत्या नंबरचा स्क्वेअर आहे का? नो. ओके, सो टेल मी नाव 82 लाईज इन बिटवीन विच टू स्क्वेअर ऑफ विच टू 9 नंबर? and 10. 9 9 and and 10. 10.
9 and 10. 9 स्क्वेअर अँड 10 स्क्वेअर. व्हेरी गुड. 10 square. ठीक आहे. आता हे 9 आणि 10 नंबर महत्वाचे आहेत बरं का. 9 स्क्वेअर आणि 10 स्क्वेअर मध्ये तुमचा 82 एक्झिस्ट होत आहे. ठीक आहे. मग आणि 9 आणि 10 मधला स्मॉलेस्ट नंबर कोणता आहे? 9. 9. 9. 9. ठीक आहे. तो 9 नंबर घ्यायचा 10th digit ऑफ आन्सर. Therefore 10th digit of answer is equal to 9. ठीक आहे. हे फिक्स आहे. 2 नंबर मधला स्मॉलेस्ट नंबर 10th डिजिट घ्यायचा. ठीक आहे. आता या 2 नंबरची मल्टिप्लिकेशन चेक करायची. नाव आता आपल्याला एकतर तुमचा आन्सर काय असेल सांगा. एकतर 91 असेल, कारण का आपल्याला आन्सरचा युनिट डिजिटच्या पॉसिबिलिटीज मिळालेल्या आहेत. एकतर तुमचा आन्सर 91 असेल किंवा 99 असेल. ठीक आहे. आता हे दोन्ही पैकी कोणता आन्सर असणार आहे हे आता या 2 नंबरच्या मल्टिप्लिकेशन वरून डिसाइड करायचं. ओके. सो सी द मल्टिप्लिकेशन 9 into 10. कोणाची मल्टिप्लिकेशन घ्यायची? हे 2 नंबर. ठीक आहे. 9 ज्या 2 नंबरच्या स्क्वेअर मध्ये 82 एक्झिस्ट होते त्या 2 नंबरची मल्टिप्लिकेशन कन्सिडर करायची 90. ठीक आहे. सो टेल मी नाव 90 इज ग्रेटर दॅन 82 और स्मॉलर दॅन 82? ग्रेटर दॅन. Greater than. सेकंड ग्रुपला कम्पेअर करायचे ही मल्टिप्लिकेशन. 90 इज ग्रेटर दॅन 82. आता मल्टिप्लिकेशन ग्रेटर आलेली आहे. सो वी हॅव टू टेक विच नंबर? Smallest number. Very good. Amongst these two unit digit possibility, you have to take smallest number as a unit digit of answer. ठीक आहे. मग तुमचा आन्सर काय असणार आहे सांगा? 91. 90. Okay. 91. Very good. Multiplication is greater than 82. Therefore, take small number amongst 1 and 9 as unit digit. ठीक आहे. 10th digit आहे 9, unit digit मिळाला 1. ठीक आहे. Therefore answer is equal to 91. Okay. So here answer is 91. Clear? One of the simple trick. समजतंय का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो. आता मी एक एक्झाम्पल देते. हे लिहिलं का सर्वांनी? लिहून घ्या व्यवस्थित. येस येस लिहिलेलं. आणि नंतरच्या एक्झाम्पल मध्ये तुम्ही ओरली आन्सर देऊ शकता मला. ठीक आहे. सो नाव टेल मी द स्क्वेअर रूट ऑफ just wait 3136. You can enter answer in the chat box. मिळालं का आन्सर? मिळालं पाहिजे लगेच. व्हेरी गुड. 56. व्हेरी गुड. 56. हे बघा लगेच 2 ग्रुप तयार करायचे. 36 चा पहिला ग्रुप आणि 31 चा सेकंड ग्रुप. ठीक आहे. ठीक आहे. 36 आहे. मग 6 युनिट डिजिट आहे. मग असे कोणते नंबर आहेत की जे 1 to 10 मध्ये असे 1 to 10 मध्ये असे कोणते नंबर आहेत की ज्याच्या स्क्वेअरला 6 आहे? 4 and 6. 4 and 6. 4 and 6. 4 or 6. ठीक आहे. मग आन्सरचे युनिट डिजिटला तर 4 येईल किंवा 6 येईल. हे सेकंड ग्रुप वरून डिसाइड करायचे. 31 कोणत्या नंबरचा स्क्वेअर आहे का? नो. ठीक आहे. मग मला सांगा कोणत्या 2 नंबरच्या स्क्वेअर मध्ये एक्झिस्ट होतं 31? 5 and 6 आहे ना. Yes. 5 स्क्वेअर And 6 square. 5 स्क्वेअर
लेस दॅन 31 लेस दॅन 6 स्क्वेअर. ठीक आहे. मग आता 5 आणि 6 मध्ये स्मॉलेस्ट नंबर कोणता आहे? 5. 5. Therefore, 5. टेन्स डिजिट. टेन्स ही एक शॉर्ट टेक्निक आहे बरं का, तीच फॉलो करावं लागणार प्रत्येक स्क्वेअर रूट फाइंड करण्यासाठी मेथड. ठीक आहे. सो टेन्स डिजिट इज 5. ओके. आता युनिट डिजिट साठी 2 पॉसिबिलिटीज आहेत. मग ते 2 पैकी कोणते येणार आहे आन्सर? तर ते ते डिसाइड करण्यासाठी काय करायचे, 5 आणि 6 हे जे 5 आणि 6 आहेत की नाही, या दोघांचे मल्टिप्लिकेशन घ्यायचे. Now, multiplication is equal to 5 into 6, 30. 30 is less than 31. ठीक है. 30 is less than 31. Multiplication is less than, that is multiplication is less than second group. ठीक आहे. मल्टिप्लिकेशन स्मॉल असेल तर तुम्ही कोणता नंबर घ्यायचा? Biggest number. बिगर नंबर. व्हेरी गुड. बिगेस्ट नंबर घ्यायचा ऍज अ युनिट डिजिट. देअरफॉर 6 इज युनिट डिजिट. 6 इज युनिट डिजिट. ठीक आहे. देअरफॉर आन्सर इज इक्वल टू, सांगा आन्सर काय? 5 टेन्स डिजिट आहे आणि 6 युनिट डिजिट आहे आन्सरचा. सो युअर आन्सर इज 56. ठीक आहे. सो एवढं आपण फास्ट करू शकतो. एकदा ट्रिक समजली की विदिन फ्यू सेकंड यू कॅन गिव्ह मी युअर आन्सर. ओके. चलो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट एक्सरसाइज. Solve this example. Yes. What is the answer? Very good. 98. Thank you. Very good. 98. हे बघा 04 फर्स्ट ग्रुप. ओके. 2 डिजिटचा फर्स्ट ग्रुप बनवायचा आहे स्टार्टिंग फ्रॉम युनिट डिजिट. ठीक आहे. आणि रिमेनिंग डिजिट हा तुमचा सेकंड ग्रुप असणार आहे. ठीक आहे. फर्स्ट ग्रुपचा युनिट डिजिट 4 आहे. सो कोणते असे 2 नंबर आहेत की ज्याच्या स्क्वेअरच्या युनिट डिजिटला 4 आहे? 2 and 8. 2 and 8. ओके. आन्सरचा युनिट डिजिट एकतर 2 असेल किंवा 8 असेल. ठीक आहे. सेकंड ग्रुप कडे जायचं. 96 कोणत्या नंबरचा स्क्वेअर आहे का? नाही. सो 96 लाईज इन बिटवीन 9 स्क्वेअर, 81 and 10 स्क्वेअर, 100. या 2 नंबरच्या स्क्वेअर मध्ये हा नंबर एक्झिस्ट होतोय. ठीक आहे. सो आता 9 आणि 10 amongst 9 and 10, smaller number 9 is tens digit. Tens digit of answer. ठीक आहे. आन्सरचा टेन्स डिजिटला 9 येणार आहे कारण का 9 आणि 10 मध्ये 9 स्मॉल आहे. ठीक आहे. ऑलवेज आपण स्मॉलर नंबर घेतो या 2 नंबर मधले. ठीक आहे. आता युनिट डिजिट फिक्स करायचंय तर हे 9 आणि 10 जे आहेत यांचं मल्टिप्लिकेशन घ्यायचंय. सो मल्टिप्लिकेशन 9 into 10 is equal to 90. So 90 is less than 96. जो तुमचा सेकंड ग्रुप आहे तो कसा आहे? स्मॉलर आहे देन मल्टिप्लिकेशन. ओके. सो देयरफॉर व्हॉट इज युअर युनिट डिजिट? 8. Unit digit is equal to biggest number.
या दोन्ही पैकी बिगेस्ट नंबर यायचा युनिट डिजिट अमंगस्ट 2 and 8. 2 and 8 मधला बिगेस्ट नंबर 8. ठीक आहे. सो देयरफॉर आन्सर टेन्स डिजिट आहे 9, युनिट डिजिट आहे 8. 98. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. क्लिअर एव्हरीबडी? Yes, ma'am. वन ऑफ द सिंपल ट्रिक आहे. एकदा समजले की इझिली तुम्ही आन्सर देऊ शकता. आणि अजून एक बघा, 10 चा जो स्क्वेअर आहे तो किती आहे सांगा? 100. 100. 100. आणि 100 चा स्क्वेअर 10,000. 10,000. 10,000. सो हा नंबर 10,000 च्या क्लोज आहे की नाही? 9,604 हा 10,000 च्या क्लोज आहे. म्हणजे तुमचे आन्सर जे आहे ते असं पण तुम्ही लक्षात आणू शकता की तुमचं जे आन्सर असणार आहे ते 100 च्या जवळपास असणार आहे. येते का लक्षात? कारण का 100 चा स्क्वेअर किती आहे? 10,000 आहे की नाही? आणि तुमचं नंबर कोणता आहे? 9,604. याचं स्क्वेअर रूट फाइंड करायचं ते. ठीक आहे. मग याचं जे स्क्वेअर रूट असणार आहे ते 100 च्या जवळपास कुठं ते जवळपासचाच नंबर असणार आहे. अशा वेळी पण तुम्ही एक लक्षात घेऊ शकता. ठीक आहे. ठीक आहे. So I will give you some example. You have to write down the answer. मला आन्सर शेअर करा तुम्ही. ओरली पण आन्सर तुम्ही काढू शकता बरं का, पटपट कॅल्क्युलेशन करून. इमिजिएटली यू कॅन शेअर मी युअर आन्सर. Solve this example. Okay, first one 69, very good. Second one 78, very nice. Very good, Sangeeta Deshmukh. Sangeeta replied all the answer. आता इथे बघा, लास्ट जे एक्झाम्पल आहे की नाही, कोणतं आहे? तुम्हाला कशाचं स्क्वेअर रूट फाइंड करायचं? 7225 चं. ठीक आहे. फर्स्ट ग्रुप तुमचा काय आहे? 25. सेकंड ग्रुप काय आहे? 7. ठीक आहे. आता फर्स्ट ग्रुपचा जो युनिट डिजिट आहे तो 5 आहे. मग असे कोणते 1 to 10 मध्ये नंबर आहेत की ज्याच्या स्क्वेअरला युनिट डिजिट 5 आहे? असे कोणते नंबर आहेत? 5. ओनली वन नंबर. येस, देयर एक्झिस्ट ओनली वन नंबर 5 ना. दुसरा नंबर येतो का 1 to 10 मध्ये की ज्याच्या स्क्वेअरच्या युनिट डिजिटला 5 आहे? नाही. येतोय का तसा? नाही. मग इथेच तुम्ही एकच नंबर मिळतोय, म्हणजे तुमचं जे आन्सर असणार आहे की नाही, तुमच्या आन्सरच्या युनिट डिजिटला 5 असणार आहे. येते का लक्षात? त्यामुळे मल्टिप्लिकेशन वगैरे चेक करायची काहीच गरज नाही या टाइपच्या एक्झाम. ओके. इथे डायरेक्टली इथे 5. देयरफॉर युनिट डिजिट ऑफ आन्सर is equal to 5.
एकच नंबर मिळाले, त्यामुळे डायरेक्टली तेच म्हणायचं की त्याचा आन्सरचा युनिट डिजिट 5 असणार आहे. सेकंड ग्रुप सांगा. सेकंड ग्रुप 72 कोणत्या नंबरचा स्क्वेअर आहे का? नाही. सो 72 लाईज इन बिटवीन विच टू नंबर? 8 square. 8 and 9. कोणत्या दोन नंबरच्या स्क्वेअर रूट फाइंड करतोय, तर कोणत्या दोन नंबरच्या स्क्वेअर मध्ये एक्झिस्ट होते चेक करायचं. 72 लाईज इन बिटवीन 8 स्क्वेअर अँड 9 स्क्वेअर. देअरफॉर टेन्स डिजिट काय असणार आहे सांगा? टेन्स डिजिट ऑफ आन्सर. येस, व्हॉट? आन्सरचा टेन्स डिजिट 8. 8. ओके. देअरफॉर आन्सरचा टेन्स डिजिट 8 आहे. आन्सरचा युनिट डिजिट 5 आहे. सो युअर आन्सर इज 80. येते लक्षात? सो ज्यावेळेस 5 असतं ना, त्यावेळेस इझिली लगेच एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायला होतंय, कारण का इथे मल्टिप्लिकेशन वगैरे चेक करायची काहीच गरज नसते. Okay, very good. Asma, Snehal replied all the answer. Very good. Shubham, Naheshwar, Abhishek. Very nice. ओके, आता इथे बघ. आपल्याला माहिती आहे याचं स्क्वेअर रूट, तरी पण या ट्रिकने सांगा याचं स्क्वेअर रूट कसं येणार आहे. फर्स्ट ग्रुप 625. फर्स्ट ग्रुप काय येणार आहे तुमचा? 25चं. ठीक आहे. फर्स्ट ग्रुप यू हॅव टू टेक 25. सेकंड ग्रुप रिमेनिंग डिजिट म्हणजे 6. ठीक आहे. 25चा युनिट डिजिट आहे 5. 625. फर्स्ट ग्रुप आहे तुमचा सेकंड ग्रुप. 5चा युनिट डिजिट 25च्या युनिट डिजिटला 5 आहे. सो इथे एकच आहे पॉसिबिलिटी 5, कारण का 5च्या स्क्वेअरला युनिट डिजिट 5 येतं. ठीक आहे. देन मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड ग्रुप, 6 लाईज इन बिटवीन विच टू नंबर? स्क्वेअर ऑफ विच टू नंबर? 2 and 3. 2 and 3. 2 and 3. 2 स्क्वेअर अँड 3 स्क्वेअर. ठीक आहे. सो इथे यातला 2 घ्यायचा ऍज अ टेन्स डिजिट ऑफ आन्सर. देअरफॉर आन्सर इज इक्वल टू, सांगा लगेच आन्सर काय? 25. 25. आन्सर इज 25. ओके. अशा पद्धतीने आपण ही ट्रिक यूज करू शकतो. चल, shall we move towards cube root? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Chalo, before that tell me the square root of 841. 841. 29. 29. 29. Okay, very good. 29. Very nice. Square root of 484. 22. 22. 20. Okay. 20. Very good. Square root of 1225. Be fast. 1225. 35. 35. 35. 30. Okay. 35. Very good. समजली ट्रिक सगळ्यांना? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. चलो. सो ज्यावेळेस तुम्हाला 4 डिजिट 3 डिजिट असे नंबर दिले जातात, त्याचा स्क्वेअर रूट काढायचा असेल तर ही शॉर्ट टेक्निक यूज करायची.
This can be used when we don't allowed calci. आपल्या ज्यावेळेस calci allowed नसते त्यावेळेस या शॉर्ट टेक्निक वापरायच्या. ठीक आहे. चलो, moving towards cube root calculation. Write down cube root calculation. Chalo. So for the cube root calculation, first we need to remember unit digit of cube of all the numbers from 1 to 10. Okay, जसं square root calculation मध्ये 1 to 10 नंबरच्या स्क्वेअरचा युनिट डिजिट लक्षात ठेवणं महत्वाचं आहे, तसंच क्यूब रूट कॅल्क्युलेशन मध्ये 1 to 10 नंबरच्या क्यूबचा युनिट डिजिट लक्षात ठेवणं महत्वाचं आहे. ओके, सो ड्रॉ दिस चार्ट. हा चार्ट ड्रॉ करा. एक्स 1 to 10 नंबर फर्स्ट रो. सेकंड रो काय दाखवतो तुम्हाला? 1 to 10 नंबरचा क्यूब दाखवतो. 1 क्यूब 1, 2 क्यूब 8, 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 84, 5 क्यूब 125, 6 क्यूब 216, 7 क्यूब 343, 8 क्यूब 512, 9 क्यूब 729, 10 क्यूब 1000. सो या क्यूबचे तुम्हाला युनिट डिजिट लक्षात ठेवणं महत्वाचं आहे क्यूब रूट फाइंड करण्यासाठी. ठीक आहे. सो 1 क्यूब 1 चा युनिट डिजिट 1, 2 क्यूब 2 8 चा युनिट डिजिट ऍज इट इज 8, 3 क्यूब 27 चा युनिट डिजिट 7. आणि इथे बघू शकता 1 to 10 मध्ये प्रत्येक नंबरची युनिट डिजिट डिफरंट आहेत. येते का लक्षात? इथे कोणतरी युनिट डिजिट रिपीट झालेला नाहीये. 1 चा 1च आहे, 2 क्यूबचा युनिट डिजिट 8 आहे, 3 क्यूबचा युनिट डिजिट 7 आहे, 4 क्यूबचा युनिट डिजिट 4 आहे. म्हणजे युनिट डिजिट कुठं रिपीट नाही झाले. येते का लक्षात? त्यामुळे क्यूब रूट कॅल्क्युलेशन खूपच इझी आहे. ठीक आहे, कारण का इथे युनिट डिजिटची पॉसिबिलिटी एकच येणार आहे. येते लक्षात? ठीक आहे. So now let's take first example. Find the cube root of 4,74,552. ओके, या नंबरचा आपल्याला क्यूब रूट फाइंड करायचंय. सो ज्यावेळेस आपण क्यूब रूट फाइंड करतो त्यावेळेस आपल्याला दोन ग्रुप प्रिपेअर करावे लागतात. फर्स्ट ग्रुप जो आहे तो 3 डिजिटचा घ्यायचा, स्टार्टिंग फ्रॉम राईट टू लेफ्ट. ठीक आहे, फर्स्ट ग्रुप जो आहे तुमचा 3 डिजिटचा येणार आहे आणि रिमेनिंग डिजिटचा सेकंड ग्रुप येणार. ठीक आहे, आता फर्स्ट ग्रुप जो आहे त्याचा युनिट डिजिट काय सांगा? 2 आहे. ओके, फर्स्ट ग्रुपचा युनिट डिजिट काय आहे? 2. ओके, सो टेल मी द नंबर हुज क्यूब, ज्याच्या क्यूबच्या युनिट डिजिटला 2 आहे असा कोणता नंबर आहे? या चार्ट वरून बघायचं. कोणता नंबर आहे? 8. ओनली वन नंबर इज देअर. असा एकच नंबर आहे की ज्याचा क्यूबच्या युनिट डिजिटला 2 आहे. ठीक आहे, म्हणजे इथे तुमच्या आन्सरचा युनिट डिजिट लगेच मिळतो तुम्हाला. येते का लक्षात? ओके, स्क्वेअर रूट मध्ये काय होत होतं बघा. स्क्वेअर रूटच्या चार्ट मध्ये हे जे युनिट डिजिटचे नंबर आहेत ना रिपीट होत होते. म्हणजे जो 1च्या स्क्वेअरचा युनिट डिजिट आहे तोच 9च्या स्क्वेअरचा युनिट डिजिट आहे. येते का लक्षात? म्हणजे युनिट डिजिट काय होत आहेत रिपीट असल्यामुळे इथे आन्सरच्या युनिट डिजिटसाठी 2 पॉसिबिलिटी येत होत्या. येते का लक्षात? पण इथे तसं नाहीये. क्यूब मध्ये कसं आहे, प्रत्येक नंबरचे युनिट डिजिट डिफरंट आहेत 1 to 10 मध्ये. ठीक आहे, सो इथे क्यूब रूट कॅल्क्युलेशन खूपच कमी वेळेत होतंय तुमचं. मग आता इथे बघा 2. ठीक आहे, 2 कोणत्या नंबरचं क्यूबचं युनिट आहे? युनिट डिजिट आहे 8. सो आन्सरचा युनिट डिजिट जो असणार आहे तो तुमचा काय असणार आहे? 8 असणार. येते का लक्षात? ओके, नाव आन्सरचा युनिट डिजिट काय असणार आहे? 8 असणार. आता तुम्हाला आन्सरचा 10th डिजिट फाइंड करायचं. ठीक आहे, मग 10th डिजिट फाइंड करण्यासाठी ह्या सेकंड ग्रुप कडे जायचं. सेकंड ग्रुप 474 आहे. ठीक आहे, 474 लाईज इन बिटवीन क्यूब ऑफ विच 2 नंबर? कोणत्या दोन नंबरच्या? 7 and 8. 7 and 8. 700.
7 and 8. मग 7 and 8 मधला कोणता नंबर तुम्ही टेन्स डिजिट घेणार? 7. 7. स्मॉलेस्ट नंबर ॲज अ टेन्स डिजिट घ्यायचा. येते लक्षात? मग आन्सर तुमचं सांगा काय असणार आहे? 78. 78. 78. येते का लक्षात? Within few seconds you can give me answer of cube root. येते लक्षात? ठीक आहे. सो दॅट्स वाय दिस चार्ट, हे चार्ट लक्षात ठेवणं फक्त गरजेचं आहे. ठीक आहे. ओके. सो आन्सर इज 78. ठीक आहे. सांगा. नेक्स्ट, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 2,50,047. 47 आहे की नाही? 7 कोणत्या नंबरच्या क्यूबचं युनिट डिजिट आहे? 7. 3. 3. पहिल्यांदा 2 ग्रुप प्रिपेअर करायचे. स्टार्टिंग फ्रॉम राईट टू लेफ्ट. राईट कडून 3 डिजिट घ्यायचं, त्यांचा फर्स्ट ग्रुप असणार आहे. ओके. सो 3 तुमचं आन्सरचं युनिट डिजिट काय आला? 3. आता टेन्स डिजिट फिक्स करायचा आन्सरचा. 250 लाईज इन बिटवीन विच क्यूब ऑफ विच 2 नंबर? 6 and 7. 6 and 7. 6 and 7. ओके. 6 चा क्यूब काय आहे? 216 and 7 cube 343. ठीक आहे. सो युअर 250 लाईज इन बिटवीन 6 क्यूब and 7 क्यूब. ठीक आहे. सो व्हॉट इज युअर टेन्स डिजिट? 6. 6. Answer is 63. 63. Okay. Answer is 63. Very good. Like this, solve this example. 658. 9. 87. 87. Hmm? $87. Yes. Make the 2 groups. पहिला ग्रुप हा 3 डिजिटचा पाहिजे. क्यूब रूट कॅल्क्युलेशन मध्ये फर्स्ट ग्रुप मस्ट बी 3 डिजिट अँड रिमेनिंग डिजिट विल बी, जे रिमेनिंग नंबर आहे त्यांचा सेकंड ग्रुप असणार आहे. ठीक आहे. 3 7चा क्यूब काय? 343. त्याच्या युनिट डिजिटला 3 येते. ठीक आहे. सो युअर युनिट डिजिट ऑफ आन्सर इज 7. And now 658 lies in between which cube of which 2 number? 8 cube and 9 cube. ठीक है. So your answer is 8. Tens digit 8 येणार. So answer is 87. Very good. चला next. 17,500 याचं cube root सांगा काय? काय येणार आहे? 56. 26 ना? 26. 26 Yes, ma'am. 26. हाँ, 26. 26. ठीक है. Fifth, solve the next example. Fifth one. 15,20,875 याचं क्यूब रूट फाइंड करायचंय. पहिला ग्रुप 3 डिजिटचा बनवा. सेकंड ग्रुप रिमेनिंग डिजिटचा. 95. 25. 95. 95. 95. 5. हा. मृणाल, काय ते आन्सर तुमचं? सोहेल, व्हॉट इज युअर आन्सर? 105. 115. See, 115. 875 unit digit 5, so here 5 will come at the unit digit of answer. आता tens digit fix करायचा आन्सरचा. मग 1520 lies in between which 2 number, cube of which 2 number? 11 and 12 ना? बरोबर आहे की? 10 क्यूब काय आहे? 1000 आहे की नाही?
हॅलो, Yes, टेन ma'am. क्यूब 10,000 आहे. सो हे 1000 पेक्षा मोठा नंबर आहे. ओके, सो दिस नंबर लाईज इन बिटवीन 11 क्यूब अँड 12 क्यूब असं पण येऊ शकतं ना. 11 क्यूब आणि 12 क्यूब मध्ये हा नंबर एक्झिस्ट होतोय. ठीक आहे. सो अमॉंग्स दिस 11 अँड 12 विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर 11. ओके, आणि 11 जो असणार आहे तो तुमच्या आन्सर मध्ये येणार आहे. सो युअर आन्सर इज 11,5 म्हणजे 115. ओके, अंडरस्टूड. Yes, ma'am. असं पण येऊ Yes, शकतं बरं ma'am. का. काही 1 to 10 मध्येच त्यांचे क्यूब एक्झिस्ट होणार असं काही नाहीये. 1000च्या जर पुढे गेला तर आन्सरचा जो 10th डिजिट आहे तो 11 येऊ शकतो, 12 येऊ शकतो, कोणताही येऊ शकतो. हे त्या लक्षात. फक्त आपल्याला चेक करायचं की तो जो नंबर आहे सेकंड ग्रुप, ठीक आहे, तो जो तुमचा सेकंड ग्रुप आहे तो कोणत्या 2 नंबरच्या क्यूब मध्ये एक्झिस्ट होते हे फक्त चेक करायचं असतं आपल्याला. ठीक आहे, आणि त्या 2 नंबर मधला स्मॉलेस्ट नंबर घ्यायचा ऍज अ 10th डिजिट ऑफ आन्सर. ओके, चलो, आय विल गिव्ह यू सम एक्झाम्पल. तुम्ही ते सॉल्व करा. क्यूब 89. 89. 89, ma'am. येस, व्हेरी गुड. One hundred 12. 102. 102. 102. 102. Very good. Twenty-nine. 29. 29. 29. Very good. 69. 69. Hmm? 69. 16. 69. Okay, okay. Thirty-one. Hmm? 31. 81. 31. फिफ्थचा आन्सर काय? 31. 31. 31. 11. मी तुम्हाला स्क्वेअर रूट विचारले तर क्यूब रूट लिहिलंय का? स्क्वेअर रूट विचारलंय ना इथे? Yes, ma'am. हा, 79. 79. व्हेरी गुड. आणि क्यूब रूट काय येतं ह्याचं? 31. 31. 30. 31. ओके.
नो मैम 31 is not. लास्ट वन सोपं आहे. 90. लास्ट 90 90. सिंपल आहे. 90. आता इथे बघू शकता 0 युनिट डिजिट आहे, सो युनिट डिजिटला 0च येणार आहे. त्याच्या क्यूब आहे सॉरी, इथे युनिट डिजिटला काय येणार आहे? 0 येणार आहे. आन्सरच्या युनिट डिजिटला 0 येणार आहे. 729 itself a cube of 9. Okay, so answer is 9. 9 चा क्यूबच आहे तो, सो त्यामुळे टेन्स डिजिट हा 9च येणार आहे. 9. ठीक आहे. मॅम एकदा fifth सांगा ना. फिफ्थ. येस श्रेष्ठ. फिफ्थ वन Yes ma'am. फिफ्थ वनचं सॉल्व केलंय ना तुम्ही? No ma'am. हे बघा 2 4 1 हा फर्स्ट ग्रुप घ्यायचा, 6 हा सेकंड ग्रुप आहे. ठीक आहे. सांगा 2 4 1 1 हा युनिट डिजिट आहे, सो कोणत्या नंबरच्या क्यूब मध्ये 1 आहे? 1. 1. 6 6 लाईज इन बिटवीन. 6 हा कोणत्या नंबरचा क्यूब आहे का? नो. बट 6 लाईज इन बिटवीन No. विच टू क्यूब ऑफ विच टू नंबर? 1 and 2. 1 and 2. 1 and 2. एक मिनिट. 1 क्यूब किती आहे? 1. 2 क्यूब किती आहे? 8. 2 क्यूब आहे 8. ओके, सो दिस 6 lies in between 1 and 2. Sorry, 1 and 1 cube and 2 cube. ठीक आहे. मग amongst this smallest is 1. ठीक आहे. याचे क्यूब रूट तुम्ही 31 सांगितलेलं का मगाशी? हा मॅडम 31 सांगितलं. हा 31. 18 हा मॅडम 31. 31 नाही येतो. 11. 18 41 आणि 62 करू शकत नाही का आपण? हा दोन दोन जण. नाही 2-2चा नाही. 41 आणि पहिला 62 ग्रुप. ऍक्च्युली ना मी स्क्वेअर रूटचं एक्झाम्पल दिलं ते. तुम्ही कसे क्यूब रूटचे सॉल्व्ह करत होता, मी एखादं स्क्वेअर रूटचं एक्झाम्पल द्यावं म्हटलेलं मी तुम्हाला. म्हणून इथे हा कम्प्लीट इथे तुम्हाला मी स्क्वेअर रूटचं एक्झाम्पल दिलं. ठीक. 29 स्क्वेअर रूट. क्यूब रूट नका घ्या. स्क्वेअर रूट त्याचं काय येतं? 79. 7. आणि क्यूब रूट काय येणार आहे मग? क्यूब रूट आय थिंक 11 नाही आहे त्याचं. 88 क्यूब रूट काय आहे त्याचं? 18 ठीक आहे. स्क्वेअर रूटच एक्झाम्पल आहे ते. क्यूब रूट मध्ये घेऊ नका या. ठीक आहे.
Okay, so finish all the examples. Understood the trick? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Is Yes, there any ma'am. doubt? No तुम्हाला doubt. काही doubt आहे? Okay. No, ma'am. So let's move towards the next point, that is division, percentage calculation and ratio comparison. ठीक है? This is a second last point of this topic. टॉपिक कसा एकदम बेसिक वरती टॉपिक अवलंबून आहे. सगळे बेसिक कन्सेप्ट आहेत, सिंपल आहेत. आता डिव्हिजन बघूया रेशो. ठीक आहे. सो इफ वी टेक द रेशो 1/1, 1/1 चा पर्सेंटेज 1 डेसिमल मध्ये तो 1 असणार आहे आणि त्याचा 1 नंबर 1 हा कम्प्लीट नंबर आहे म्हणून तो 100% असणार आहे. ठीक आहे. सो 1 चं पर्सेंटेज काढलं तर ते किती असणार आहे? 100%. ठीक आहे. आता रेशो जर आपण 1/2 घेतला, ठीक आहे, तर डेसिमल मध्ये काय होणार आहे? 1/2 ची व्हॅल्यू डेसिमल मध्ये काय असते? 0.5. ठीक आहे. हा, आणि 1/2 च जर पर्सेंटेज, आता 1/2 हा रेशोच्या फॉर्म मध्ये, 1/2 हे पर्सेंटेजच्या फॉर्म मध्ये कसं असणार आहे? 100 ने मल्टिप्लाय करा, 1/2 ला 100 ने मल्टिप्लाय करा, पर्सेंटेजच्या फॉर्म मध्ये येतं. कसं येणार आहे? 1/2 into 100 50%. येते का लक्षात? 50%. आता या रेशो मध्ये डिनॉमिनेटर इन्क्रीज करत जावं. जसे जसे तुम्ही डिनॉमिनेटर इन्क्रीज करताय तसे तसे पर्सेंटेज काय होतात? डिक्रीज होत आहे. येते का लक्षात? Decrease. आता 1/3 घ्या. 1/3 डेसिमल मध्ये काय येते त्याची व्हॅल्यू? 0.33333 लाईक दिस. ठीक आहे. आणि 1/3 हा रेशो जर पर्सेंटेजच्या फॉर्म मध्ये लिहायचा झाला तर कसं लिहिणार तुम्ही? 1/3 into 100 काय येणार? 33.33. 33. ठीक आहे. मग इथे तुम्ही ऑब्झर्व करू शकता, जसा जसा रेशोचा डिनॉमिनेटर इन्क्रीज होत जातोय तशी तशी पर्सेंटेज व्हॅल्यू काय होते? डिक्रीज होत जाते. आपल्याला माहितच आहे, डिनॉमिनेटर इन्क्रीज झाला की त्या नंबरची व्हॅल्यू काय होते? तो नंबर स्मॉल स्मॉल होत जातो. ठीक आहे. सो इन दिस वे 1/5 हा नंबर डेसिमल मध्ये कसा येणार आहे? 0.20. आणि 1/5 म्हणजे पर्सेंटेजच्या फॉर्म मध्ये कसं लिहितो आपण ते? 20%. ठीक आहे. लाईक दिस 1/6 इन टर्म्स ऑफ डेसिमल 0.1667 आणि इन टर्म्स ऑफ पर्सेंटेज 1/6 ला 100 ने मल्टिप्लाय करा, तुम्हाला काय मिळते? 16.67%. ठीक आहे. सो इन दिस वे दिस चार्ट डिनोट the ratio, their decimal value, their percentage value. Okay. Decimal value actual division ने येते decimal value, आणि percentage value कशी कॅल्क्युलेट करायची? त्या रेशोला 100 ने मल्टिप्लाय करायचं. ठीक आहे. रेशोला तुम्ही 100 ने मल्टिप्लाय केलं की रेशोची व्हॅल्यू पर्सेंटेज मध्ये येते. येते लक्षात? ओके. Yes, ma'am. सो हे एखादा रेशो तुम्ही डेसिमल मध्ये कसा लिहिणार आणि पर्सेंटेज मध्ये कसा लिहिणार हे चार्ट दाखवते तुम्हाला. वन ऑफ द इझी कन्सेप्ट, हे तुम्हाला माहितच आहे. ओके. आता आपण जाणार आहे रेशो कंपॅरिझन करायचं आपल्याला. ठीक आहे. आता नंबर इझिली तुम्ही कम्पेअर करू शकता की नाही? येते लक्षात? हे बघ, लुक ॲट हियर. आता मी विचारलं तुम्हाला, नंबर कम्पेअर करा 22 and 89. ओके. यांचं कंपॅरिझन सांगा. तुम्ही काय सांगचाल इझिली? व्हॉट यू कॅन टेल मी? 89 is greater than 22. 89 great. 89 is greater than 22. 89 is greater than Very 22. हा, यांचं कंपॅरिझन इझिली करू शकता तुम्ही, कारण का हे कम्प्लीट नंबर आहेत. ठीक आहे. नॅचरल नंबर आहेत. ओके. इझिली तुम्ही सांगू शकता. जर मी असं लिहिलं, कोणताही नॅचरल नंबर घेतला, 1000, ठीक आहे, आणि इथे घेतला मी 999, तुम्ही इझिली सांगू शकता 10,000
इज ग्रेटर दॅन 999. ठीक आहे, म्हणजे नॅचरल नंबरचे तुम्ही इझिली काय करू शकता, कंपॅरिझन करू शकता. बट द नंबर इन टर्म्स ऑफ P अपॉन Q. ठीक आहे, जर एखादा नंबर P अपॉन Q च्या फॉर्म मध्ये असेल तर त्यांचं कंपॅरिझन करायचंय तुम्हाला पर्सेंटेजच्या फॉर्म मध्ये. सपोज A अपॉन B हा एक रेशो आहे, हा एक नंबर आहे ऍक्च्युली. ठीक आहे, आणि C अपॉन D हा एक नंबर आहे. ठीक आहे, या दोन रेशोचं कंपॅरिझन करायचं, म्हणजे तुम्हाला डिसाइड करायचे की बाबा हा नंबर किंवा हा रेशो या रेशो पेक्षा किती पर्सेंटेजने मोठा आहे किंवा स्मॉलर आहे किंवा बिगर आहे, हे तुम्हाला डिसाइड करायचंय. ठीक आहे, सो इथे आपण आता बघणार आहोत रेशो कंपॅरिझन. ठीक आहे, म्हणजे आता इथे फर्स्ट रेशो आहे बघा 20 अपॉन 40. ठीक आहे, आणि 22 अपॉन 50. हे दोन रेशोचं कंपॅरिझन करायचंय. तुम्ही आता इझिली सांगू शकता का कोणता रेशो मोठा आहे किंवा कोणता रेशो स्मॉलर आहे, हे इझिली नाही सांगू शकत. ठीक आहे, म्हणजेच आपल्याला आता रेशो कंपॅरिझन करायचंय, त्याची काय टेक्निक आहे ते आपण चेक करूया. ठीक आहे, पहिल्यांदा रेशोचा न्यूमरेटर चेक करायचा. ठीक आहे, मला सांगा पहिल्या रेशोचा न्यूमरेटर काय आहे? व्हॉट इज द न्यूमरेटर ऑफ फर्स्ट रेशो? 20. 20. What is the numerator of second ratio? 22. 22. 22. ठीक आहे, आता इथे बघा 20 and 22 हे काय आहेत? न्यूमरेटर आहेत रेशोचे. आता आपण रेशो कंपेअर करतोय. ठीक आहे, न्यूमरेटर ऑफ रेशो. ठीक आहे, आता 20 कडून 22 कडे गेलेलं आहे न्यूमरेटर. ठीक आहे, मग न्यूमरेटर इन्क्रीज झालंय का डिक्रीज झालंय सांगा? Increase. इन्क्रीज झालं. आता इन्क्रीज किती झाला आहे ते पर्सेंटेजच्या फॉर्म मध्ये सांगायचं नाही. किती पर्सेंटेज मध्ये इन्क्रीज झाला आहे कसं काढणार? आता इथे बघ 20 हा 22चा किती टक्के पार्ट आहे सांगा? ते कसं फाइंड करायचं? 20 डिवायडेड बाय 22 किती आहे सांगा? 20 डिवायडेड बाय 22 इंटू 100 करा. याचा अर्थ काय होतोय? 20 हा 22चा किती टक्के आहे? किती येणार सांगा इथे? 90.90. 90 पॉइंट समथिंग, 90%. 90%. याचा अर्थ काय? 20 हा नंबर, ठीक आहे 90 पॉइंट समथिंग असेल काय ते. ठीक आहे, सो याचा अर्थ काय? 20 हा 22चा 90% आहे. ठीक आहे, आता न्यूमरेटर तुमचं बघा 20 कडून 22 कडे गेलेला आहे, म्हणजे इन्क्रीज झालेला आहे. मग इथे इझिली सांगू शकता तुम्ही किती टक्के इन्क्रीमेंट झालेली आहे? 10%. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. कारण का 20 हा 22चा 90% आहे. ठीक आहे, आणि 20 इन्क्रीमेंट झालाय, 20 ची इन्क्रीमेंट न्यूमरेटर हा इन्क्रीज झालेला आहे, 90% कडून 100% कडे गेलेला आहे, म्हणजे किती टक्के इन्क्रीमेंट झालेले आहे? 10%. सिंपल आहे बघा, नथिंग इज डिफिकल्ट. तुमचा न्यूमरेटर किती टक्क्याने इन्क्रीज झालेला आहे? 10%ने. कसं काढलं आपण? 20 हा 22चा 90% आहे. येते का लक्षात? मग हे जर 90% आहे आणि 22 जर तुमचा 100% असेल, ठीक आहे, मग 90 कडून 100% कडे गेलेला आहे, म्हणजे किती पर्सेंट इन्क्रीमेंट झालेली आहे तुमची? 10%. 10% इन्क्रीमेंट झालेली आहे. येते का? इन्क्रीमेंट तर झालेली आहे, कारण का 20 हा नंबर 22 कडे गेलेला आहे. येते का लक्षात? सो इन्क्रीमेंट झालेली आहे 10%. ठीक आहे, आता न्यूमरेटर आपण काय केला? न्यूमरेटर चेक केला. न्यूमरेटर इफेक्ट काय मिळालेला आपल्याला? 20 पासून न्यूमरेटर 22 कडे गेलेला आहे, म्हणजे न्यूमरेटर मध्ये 10% वाढ आहे. ठीक आहे, आता डिनॉमिनेटर चेक करायचा. पहिल्या रेशोचा डिनॉमिनेटर काय आहे सांगा? येस, 40. 40. ठीक आहे, आणि सेकंड रेशोचा डिनॉमिनेटर काय आहे? 50.
ठीक आहे. आता डिनॉमिनेटरचा इफेक्ट चेक करायचा आपल्याला, तर आपण रिव्हर्स फॅशनने चेक करायचा. का रिव्हर्स फॅशनने चेक करायचा? आपण आत्ताच बघितलं, जसा जसा रेशोचा डिनॉमिनेटर इन्क्रीज होतो तशी तशी रेशोची व्हॅल्यू कशी होत असते, डिक्रीज होत असते. याच्यामुळे आपण डिनॉमिनेटर जो आहे तो कसं करतो, रिव्हर्स फॅशनने चेक करतो. येते का लक्षात? म्हणजे आता 40 कडून 50 कडे गेलेला नाही म्हणायचं, आता 50 to 40 तुमचा डिनॉमिनेटर कसा झालेला आता 50 to 40. ठीक आहे. मग मला सांगा, हे तुमचं आहे डिनॉमिनेटर. ठीक आहे, 50 to 40. ठीक आहे. मग आता सांगा, डिनॉमिनेटर इझिली म्हणू शकता तुम्ही काय झालेलं आहे, डिक्रीज झालेला आहे. आता किती डिक्रीज झालेला आहे सांगा पर्सेंटेज मध्ये? येस, कोण सांगू शकतो? 20%. कसं काढलं? आता इथे बघा कसं काढायचं तुम्हाला सांगते. 50 ला तुम्ही 100% मानायचं. 50 म्हणजे तुमचा एक कम्प्लीट नंबर आहे. ठीक आहे. मग 40 हा 50चा कितवा पार्ट आहे? 40 भागिले 50 गुणिले 100 करा. ठीक आहे, किती आलं? 80. 80%. याचा अर्थ बघा, 100% कडून 80% कडे गेलेला आहे डिनॉमिनेटर. म्हणजे काय झालेलं आहे, डिक्रीज झालेला आहे. बरोबर आहे का? इथे बघू शकता ना तुम्ही इझिली, 50चं 40 झालेला आहे. याचा अर्थ नंबर कमी झालेला आहे की नाही, डिनॉमिनेटर डिक्रीज झालेला आहे. फक्त पर्सेंटेज मध्ये काढायचंय. मग किती टक्के डिक्रीज झालेला आहे? 20% डिक्रीज. डिनॉमिनेटर किती पर्सेंटेजने डिक्रीज झालेला आहे? 20%ने. कसं काढलं? 50 जर तुमचा 100% असेल तर 40 नंबर हा 80% असणार आहे. ठीक आहे. सो 100% हा 80% झालेला आहे. म्हणजे किती पर्सेंटेजने डिक्रीमेंट झालेली आहे? 20%. व्हेरी गुड. 20% डिक्रीज्ड. ओके. डिनॉमिनेटर डिक्रीज्ड बाय 20%. ओके. आता आपल्याला ओव्हरऑल रेशो इन्क्रीज झालेलं आहे का डिक्रीज झालेलं आहे हे कॅल्क्युलेट करायचं. ठीक आहे. त्याच्यासाठी काय करायचं बघा, सिंपल आहे. त्याच्यासाठी तुमचा ओरिजिनल जो रेशो आहे त्याला 100% मानायचंय. तुमचा समजा ओरिजिनल रेशो तो काय असेल तर तो 100% आहे. त्या 100% वरती न्यूमेरिकल इफेक्ट अप्लाय करायचा. न्यूमेरिकल इफेक्ट अप्लाय करा. ठीक आहे. न्यूमेरिकल इफेक्ट काय आहे तुमचा? न्यूमरेटर इफेक्ट. व्हॉट इज युअर न्यूमरेटर इफेक्ट? न्यूमरेटर कसं झालेलं आहे? इन्क्रीज झालेलं आहे ना? 10% increment. हा, न्यूमरेटर इफेक्ट आहे 10% इन्क्रीमेंट, इन्क्रीज्ड. ठीक आहे. मग आता 100 जर तुमचा ओरिजिनल रेशो असेल तर 100 मध्ये 10% इन्क्रीमेंट झाली असेल तर तुमचा रेशो कसा होणार आहे सांगा? नवीन रेशो काय मिळेल तुम्हाला? 110. व्हेरी गुड. 110. 100चं 10% किती असणार आहे? 10 असणार आहे ना? येते का लक्षात? आणि 10% इन्क्रीज झालेला आहे म्हणजे तुमचा 100 कसा होणार? 110. ठीक आहे. आता या न्यू रेशोला तुम्ही डिनॉमिनेटर इफेक्ट अप्लाय करायचा. व्हॉट इज युअर डिनॉमिनेटर इफेक्ट सांगा? डिनॉमिनेटर इज 20% increment. डिक्रीज्ड बाय 20%. ठीक आहे. मग सांगा 110 मधून 20% डिक्रीज करा, किती येते? 90. 90%. कसं काढलं? 110चा 20% काढा. कसं काढणार 110चा 20%? कुठं लिहू मी आता? इथंच लिहिते बघा. 110 तुमचा नवीन रेशो आहे, त्याचा 20% 20 डिवायडेड बाय 100 करा. येते का लक्षात? 88 येतं. हा, 88 येणार. 88 काय आहे? 110चा 20% आहे. येते का लक्षात? आणि 20% डिक्रीज झालेलं आहे
म्हणून 110 मधून तुम्ही 88 सबस्ट्रॅक्ट करायचं. येते का लक्षात? मग किती येणार सांगा इथे. येस, हाऊ मच? 22. 22. येते का 22. लक्षात? हे प्रोसिजर केलेली येते का लक्षात तुमच्या? हॅलो हॅलो हॅलो. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, इकडे बघा सर्वांनी. हे बघा, आता तुम्ही न्यूमरेटर इफेक्ट कॅल्क्युलेट केला, डिनॉमिनेटर इफेक्ट कॅल्क्युलेट केला. आता तुम्हाला चेक करायचं की फर्स्ट रेशो आणि सेकंड रेशो तुम्हाला कम्पेअर करायचे. ठीक आहे, म्हणजे फर्स्ट रेशो, हे बघा, फर्स्ट रेशो तुम्ही 100% मानायचा. ठीक आहे, हे बघा, ओरिजिनल रेशो, हे बघा, हा फॉर्म्युला आपण यूज करतोय आता. एक मिनिट, हा फॉर्म्युला यूज करतोय. ओरिजिनल रेशो इफेक्ट, त्याच्यावरती न्यूमरेटरचा इफेक्ट अप्लाय करायचा, तुम्हाला मधला रेशो मिळतो, इंटरमिजिएट रेशो मिळतो, आणि इंटरमिजिएट रेशोवरती इफेक्ट ऑफ डिनॉमिनेटर अप्लाय करायचं, तुम्हाला फायनल रेशो मिळतो. येते का लक्षात? मग आता इथे बघा, इथे न्यूमरेटर तुमचा 10% इन्क्रीज झालेला आहे, डिनॉमिनेटर 20% डिक्रीज झालेला आहे. मग तुमचा ओरिजिनल रेशो जर तुम्ही 100% ट्रीट करायचा, इथे ओरिजिनल रेशो 100% आहे, न्यूमरेटर इफेक्ट 10% इन्क्रीज्ड. येते का लक्षात? न्यूमरेटर इफेक्ट काय आहे? 10% इन्क्रीज्ड. मग 100चा 10% किती असणार आहे? 10. ओके, म्हणून तुमचा इंटरमिजिएट रेशो काय असणार आहे? 100 + 10, 110. ठीक आहे, आता ह्या इंटरमिजिएट रेशो वरती तुम्ही डिनॉमिनेटर, इफेक्ट ऑफ डिनॉमिनेटर अप्लाय करायचंय. इफेक्ट ऑफ डिनॉमिनेटर काय आहे? 20% डिक्रीज्ड. येते का लक्षात? मग 110चा 20% याच्यातनं सबस्ट्रॅक्ट करायचा. 110चा 20% किती आहे? 88. मग तो 110 मधून सबस्ट्रॅक्ट करायचा, किती येणार इथे? 12. येते का लक्षात? इथे काय येणार? 12. ओके, सो मग 110 मधून तुम्ही काय करायचं? इथे 20% डिक्रीज केलं आपण. येते लक्षात? मी इथे काय येणार? 12. ओके, सो व्हॉट इज युअर आन्सर? इथे बघू शकता तुम्ही, जर ओरिजिनल रेशो 100 असेल, येते का लक्षात, तर फायनल रेशो तुम्हाला किती मिळतोय? 88 मिळतोय. म्हणजे 110 मधून जर तुम्ही 12 सबस्ट्रॅक्ट केलं तर काय मिळतं तुम्हाला? 22. 22. 100 minus 88. 22. 22 येणार सर. 22 येतं. ठीक आहे, इथे बघा, येस 22. किती येतं इथे? 22. ओके, सो 100 minus 22 किती येते तुमचं? 88. ठीक आहे, नॉट 100, इट इज 1010. 110. इथे बघा, इंटरमिजिएट रेशो किती आहे तुमचा? 110 आहे. ठीक आहे, 110 मधून तुम्ही 20% डिक्रीज करताय. मग 110चा 20% किती आहे? 88 आहे की नाही? येते का लक्षात? 110चा 80% किती आहे? 20% किती आहे? सॉरी, 20%, 22. सॉरी, इथे किती येणार? इथे येणार 22. ठीक आहे, आणि तुम्ही तो 20% काय करताय? 110 मधून सबस्ट्रॅक्ट करायचा, कारण का 20% डिक्रीज झालेला आहे. ठीक आहे, सो 110
minus 22. How much we got here? 8 and 8. ओके, मग 110 मधून त्याचा 20% आपण कमी केला तर आपल्याला किती मिळतं? 8. येते लक्षात सर्वांच्या? मग 100 जर तुमचा ओरिजिनल रेशो असेल, 100 जर तुमचा ओरिजिनल रेशो असेल तर फायनल रेशो किती मिळतो तुम्हाला? व्हॉट इज युअर फायनल रेशो? 88. येते लक्षात? ओरिजिनल रेशो इज 100 आणि फायनल रेशो 88 आहे. तुम्ही म्हणू शकता की रेशो कसे झालेला आहे? डिक्रीज झालेला आहे. येते का लक्षात? तुमचा रेशो काय आहे सांगा? 20/40 आणि 22/50. मग ओव्हरऑल इफेक्ट काय आहे बघा? रेशो किती टक्क्याने डिक्रीज झालेला आहे? 12% डिक्रीज. येते का लक्षात? ओके, मग कंपॅरिझन काय होणार सांगा यांचं दोघांचं दोन रेशो मध्ये? 20/40 आणि सेकंड रेशो काय तुमचा? 22/50. 22/50 हे दोन रेशो आहे. हा फर्स्ट रेशो आहे, हा सेकंड रेशो आहे. ओके, आणि हा जो रेशो आहे तो काय झालेला आहे? डिक्रीज झालेला आहे. डिक्रीज्ड बाय 12%. ओके, म्हणजेच 20/40 इज ग्रेटर दॅन 22/50. अंडरस्टँड? Yes, समजलं? सिंपल आहे, काहीच आपण केलेलं नाहीये बघा. हे बघ, काय काय केलं आपण? हे दोन रेशो तुम्हाला कम्पेअर करायचे, 20/40 आणि 22/50. या दोन रेशो मधला कोणता रेशो मोठा आहे किंवा कोणता रेशो छोटा आहे हे आपल्याला कम्पेअर करायचंय. ठीक आहे, आणि जर मोठा असेल तर किती टक्क्याने मोठा आहे किंवा छोटा असेल तर किती टक्क्याने छोटा आहे हे आपल्याला फाइंड करायचंय. पर्सेंटेज मध्ये त्यांचं कम्पॅरिझन करायचं. ठीक आहे, मग आपण काय केलं? पहिल्यांदा न्यूमेरिकल इफेक्ट घेतला, त्याच्यानंतर डिनॉमिनेटर इफेक्ट आपण बघितलाय रिव्हर्स फॅशनने. येते का लक्षात? न्यूमरेटर कसं आहे? 20 कडून 22 कडे गेलेला आहे, म्हणजे न्यूमरेटर काय झालेला आहे? न्यूमरेटर, येस टेल मी, न्यूमरेटर इज increase increased by how much percentage? 10. 10%. हा, हे झालं न्यूमरेटर. आता डिनॉमिनेटर इफेक्ट सांगा. डिनॉमिनेटर इफेक्ट रिव्हर्स फॅशनने जायचं. ठीक आहे, सेकंड रेशो कडून फर्स्ट रेशो कडे जायचं. 50/40. सो डिनॉमिनेटर बघा 50 कडून 40 कडे गेलेला आहे, म्हणजे डिक्रीज झालेला आहे. किती टक्क्याने डिक्रीज झालेला आहे? 20%. 20%. डिक्रीज्ड बाय 20%. ठीक आहे, आता हे जे दोन 20%. इफेक्ट आहेत ना, हे जे दोन इफेक्ट आहे ना ते अप्लाय करायचे ओरिजिनल रेशोला. ओके, सो लेट अस कन्सिडर ओरिजिनल रेशो इज 100. 100 ला न्यूमरेटर इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे. अप्लाय न्यूमरेटर इफेक्ट. ठीक आहे, न्यूमरेटर इफेक्ट काय तुमचा? 10% ने न्यूमरेटर इन्क्रीज झालेला आहे. सो 10% इन्क्रीज्ड. ओके, मग हा जर इफेक्ट याच्यावरती अप्लाय केला 100 वरती, मग 100 बिकम्स 110. 110. व्हेरी गुड. इन्क्रीज झालेला आहे, 10% वाढलेला आहे. मग 100चा 10% 10च आहे, मग इन्क्रीमेंट झालेली आहे. मग 100 बिकम्स 110. ओके, आता हा इंटरमिजिएट रेशो जो आहे त्याच्यावरती डिनॉमिनेटर इफेक्ट अप्लाय करायचा. सांगा डिनॉमिनेटर इफेक्ट काय? 20% डिक्रीज. डिक्रीज. मग 110 वरती अप्लाय करायचंय. 110चा 20% कट करा. सो 110चा 20% कसा कॅल्क्युलेट करणार? 110 इंटू 20 डिवायडेड बाय 100. हे झालं कट. 22 म्हणजे काय? 22 म्हणजे 110चा
20%. 20% of 110 is 22. आणि तेवढं अमाऊंट काय झालेलं आहे, डिक्रीज झालेलं आहे. म्हणजे आपल्याला काय करावं लागेल, 110 मधून 22 सबस्ट्रॅक्ट करावं लागेल. येते का लक्षात? इन्क्रीज झालं असतं, डिनॉमिनेटर इफेक्ट जर इन्क्रीज्ड असेल तर हे 20% ऍड करावं लागलं असतं याच्यामध्ये. हे डिक्रीज आहे म्हणून सबस्ट्रॅक्ट करा. किती आलं? 88. ओके. फायनल रेशो काय मिळाला? 88. ओरिजिनल रेशो काय आहे? 100. ओरिजिनल रेशो. जर ओरिजिनल रेशो 100 असेल तर फायनल रेशो तुम्हाला 88 मिळतो. याचा अर्थ जो सेकंड रेशो आहे तो स्मॉलर आहे आणि ओरिजिनल रेशो, फर्स्ट रेशो जो आहे तो बिगर आहे. ठीक आहे. मग कितीने स्मॉलर आहे, कितीने कमी आहे? सिंपल आहे. पहिला रेशो जर 100 असेल, फायनल रेशो जर 88 असेल तर 12% कसं आहे, डिक्रीज्ड आहे सेकंड रेशो. ठीक आहे. सो व्हॉट इज युअर आन्सर? रेशो इज डिक्रीज्ड बाय 12%. रेशो कसा डिक्रीज झालेला आहे? 12% डिक्रीज झालेला. ओके, अंडरस्टँड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. शॅल आय गिव्ह यू नेक्स्ट एक्झाम्पल? एक एक्झाम्पल देऊ दे. आता फक्त मला त्यांचा रेशोज, हे काही जास्त याच्यावरती काही जास्त एक्झाम्पल नाही आहेत, पण हे रेशो कम्पॅरिझन करण्यासाठी ही एक टेक्निक आहे आणि हे बेसिक कॅल्क्युलेशन मध्ये आहे म्हणून आपण घेतोय. ठीक आहे. याच्यावरती काय मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन असतात, पण ठीक आहे, आपण एक एक्झाम्पल देते मी तुम्हाला. हा, लेट्स टेक दिस एक्झाम्पल. 30/8 and 21/20. If 30/8 becomes 21/20, what is overall effect? What is overall effect? सांगा, यांचा ओव्हरऑल इफेक्ट सांगा. पहिल्यांदा न्यूमरेटर चेक करा. म्हणजे इथे बघा, क्वेश्चन बघा, 30/8 हा रेशो कसा झालेला आहे, 21/20 झालेला आहे. मग रेशो मध्ये डिक्रीमेंट झाली का इन्क्रीमेंट झाली हे तुम्हाला चेक करायचं. ठीक आहे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द न्यूमरेटर इफेक्ट. व्हॉट इज न्यूमरेटर? न्यूमरेटर कसा झालेला आहे? 30% डिक्रीमेंट. हे बघा, 30 पासून 21 कडे गेलेला आहे, म्हणजे डेफिनेटली डिक्रीजच झालेला आहे. मग किती पर्सेंटेजने डिक्रीज झालेला आहे सांगा? जर 30 100% असेल तर 21 किती पर्सेंटेज असणार आहे 30चा? 70%. 70%. 70%. मग 70%. मग 100%चा 70% झालेला आहे. मग किती पर्सेंटेजने डिक्रीमेंट झालेली आहे? 30% डिक्रीज. 30%. डिक्रीजेस. 30%. डिक्रीज्ड बाय 30%. येते का लक्षात? सिंपल आहे. आता डिनॉमिनेटर इफेक्ट अप्लाय करा. डिनॉमिनेटर इफेक्ट फाइंड करा. डिनॉमिनेटर इफेक्ट. ठीक आहे. रिव्हर्स फॅशनने फाइंड करायचे बरं का, हे लक्षात ठेवा. रिव्हर्स फॅशन. ठीक आहे. सो सांगा, आता रिव्हर्सने चेक करायचा डिनॉमिनेटर. 20 कडून 8 कडे जायचंय. ठीक आहे. आणि न्यूमरेटर फॉरवर्ड फॅशनने, डिनॉमिनेटर रिव्हर्स फॅशनने चेक करायचंय. सो 20 बिकम्स 8. सो 20 जर 100 असेल, 100% असेल तर 8 हा त्याचा किती पर्सेंटेज आहे सांगा? 40%. 8 हा 40%. 40%. ठीक आहे. मग इथे बघा, 100 बिकम्स 40%. सो किती पर्सेंटेजने डिक्रीमेंट झालेली आहे? 60. 60%. व्हेरी गुड. डिक्रीज्ड बाय किती? 60%. 60%. 60%. हा, मग आता हे न्यूमरेटर इफेक्ट आणि डिनॉमिनेटर इफेक्ट काय करायचे?
रेशोला अप्लाय करायचंय. जर ओरिजिनल रेशो 100 ट्रीट करायचा, ओरिजिनल रेशो जर 100 असेल तर त्याच्यावरती पहिल्यांदा न्यूमरेटर इफेक्ट अप्लाय करा. व्हॉट इज युअर न्यूमरेटर इफेक्ट? 30% डिक्रीज्ड. ठीक आहे. मग 100 हा जर इफेक्ट तुम्ही 100 ला अप्लाय केला ओरिजिनल रेशोला, सो 100 बिकम्स, टेल मी व्हॉट? 70. 60. 70. 100चा 30% 100 मधून सबट्रॅक्ट करा. 100चा 30% 30. 70. 7. व्हेरी गुड. आता हा इंटरमिजिएट रेशोला डिनॉमिनेटर इफेक्ट अप्लाय करा. So tell me, what is your denominator effect? 60% decreased. सांगा. 70 70चा 60% किती येतोय सांगा मला. 70चा 60% कॅल्क्युलेट करा. 42 मॅम. 42. 42. ठीक आहे. म्हणजे 70 मधून हा 60% सबस्ट्रॅक्ट करावा लागेल तुम्हाला. सो 70 minus 42 हाऊ मच? 28. 28. मग आता बघा, हा तुमचा झाला फायनल रेशो. ठीक आहे. आणि हा तुमचा आहे ओरिजिनल रेशो. मग ओरिजिनल रेशो जर 100 असेल आणि फायनल रेशो जर 28 असेल तर रेशो मध्ये इन्क्रीमेंट झालेली आहे का डिक्रीमेंट झालेली आहे? डिक्रीमेंट. डिक्रीमेंट. डेफिनेटली डिक्रीमेंट झालेली आहे. किती पर्सेंटेजने डिक्रीमेंट झालेली आहे? ती कसं कॅल्क्युलेट करायचं? 100 minus 28 करा. How much we got? 72. 72. Okay. So therefore, रेशो बघा कोणते आहेत रेशो? 30/8 is greater than 21/20. Ratio 30/8 is decreased by 72%. हा त्याचा ओव्हरऑल इफेक्ट असणार. येते का लक्षात? रेशो मध्ये डिक्रीमेंट झालेली आहे याचा अर्थ तुमचा पहिला रेशो कसा आहे? ग्रेटर दॅन सेकंड रेशो. ओके. येते का लक्षात? मॅम. हॅलो हॅलो. मॅम. मॅम डिनॉमिनेटर हा. इफेक्ट पासून एकदा सांग. डिनॉमिनेटर इफेक्ट पासून एकदा ते 42 कुठे गेलं मॅम? येस. मॅम ते 42 पासून कळलं नाही मला. हे 42. हा मॅम. दिस 42. हे बघा, हे 42 काय आहे सांगा? 70चा 60% आहे की नाही? हा येस मॅम. 60% of 70. 60% ऑफ 70 42 आहे. मग आता 60% डिक्रीज झालेला आहे. येते का लक्षात? मग 70 मधून 60% सबस्ट्रॅक्ट करावं लागतील. मग 70 मधून 42 सबस्ट्रॅक्ट करावं लागेल. तुम्हाला काय येणार आन्सर? 28. हॅलो. येस मॅम. ओके. मग 70 मधून त्याचा 70चा 60% कमी केला आपण तर तुम्हाला आन्सर मिळते 28. येते का लक्षात? मग ओरिजिनल रेशो जर 100 असेल तर हे सगळे इफेक्ट अप्लाय केल्यावरती तुम्हाला फायनल रेशो मिळतो 28. याचा अर्थ रेशो मध्ये कशी झालेली आहे? डिक्रीमेंट झालेली आहे. किती टक्क्याने डिक्रीमेंट झालेली आहे? 100 minus 28 किती येते? 72. म्हणजे रेशो मध्ये डिक्रीमेंट झालेली आहे अँड रेशो इज डिक्रीज्ड बाय 72. लक्षात?
ओके. Yes, ma'am. Yes, ma'am. इथे बघ. Hence overall effect 100 minus 28 72% decreased. रेशो कसा झालेला आहे हे बघा. क्वेश्चन काय 30/8 30/8 becomes 21/20. देन व्हॉट इज ओव्हरऑल इफेक्ट. म्हणजे रेशो एक तर इन्क्रीज झालाय का डिक्रीज झालेला आहे ते तुम्हाला सांगायचंय पर्सेंटेजच्या फॉर्म मध्ये. येते लक्षात. सो रेशो इज डिक्रीज्ड बाय 72%. ठीक आहे. आता चला नेक्स्ट एक्झाम्पल सॉल्व करा. हा, टेक द नेक्स्ट एक्झाम्पल अँड टेल मी व्हॉट इज युअर ओव्हरऑल इफेक्ट. सांगा ओव्हरऑल इफेक्ट काय येतो. बघा इफ 150/39 हा एक रेशो आहे बिकम्स 141/30 देन व्हॉट इज युअर ओव्हरऑल इफेक्ट. मग रेशो इन्क्रीज झालाय का डिक्रीज झालेला आहे. झाला असेल तर किती पर्सेंटेजने इन्क्रीज झालाय डिक्रीज झालाय ते सांगा. आता चलो बी फास्ट. वन ऑफ द इझी ट्रिक न्यूमरेटर डिनॉमिनेटर इफेक्ट अप्लाय करायचा. चलो बी फास्ट. सेम टेक्निक सेम स्टेप सेम टेक्निक फॉलो करायची सगळ्या या टाइपचे एक्झाम्पल सॉल्व करायचे. व्हॉट इज युअर न्यूमरेटर इफेक्ट सांगा काय येतोय. 150 बिकम्स 141 नो. मग न्यूमरेटर डिक्रीज झालेला आहे. किती टक्क्याने डिक्रीज झालाय 6%. 6%. 6%. ओके. डिनॉमिनेटर रिव्हर्स फॅशनने जावं. 30 बिकम्स 39. डिनॉमिनेटर काय झालाय इन्क्रीज झालेलं आहे. Increase झालं. किती टक्क्याने इन्क्रीज झालाय बघा. 30 बिकम्स 39. सी इफेक्ट ऑफ न्यूमरेटर 6% डिक्रीज्ड झालाय न्यूमरेटर आणि इफेक्ट ऑफ डिनॉमिनेटर रिव्हर्स फॅशनने चेक करतो आपण. 30 becomes 39. So your 30%. denominator is increased by 30%. येते का लक्षात. डिनॉमिनेटर काय झालंय इन्क्रीज झालाय 30% इन्क्रीज झालाय. Okay, so tell me what is your overall effect. Yes, what is your overall effect. बघा 100 ओरिजिनल रेशो ट्रीट करायचा. 100 वरती न्यूमरेटर इफेक्ट अप्लाय केलं 6% डिक्रीज्ड. ठीक आहे. सो 100 बिकम्स 94. 100चा 6% सबस्ट्रॅक्ट करा. 100चा 6% म्हणजे 6. सो 100 minus 6 इट बिकम्स 94. आणि आता डिनॉमिनेटर इफेक्ट अप्लाय करा. 30% इन्क्रीज. सो 94 चा 30% किती असणार आहे. 94 चा 30% त्याच्यात ऍड करा. व्हॉट इज 30% ऑफ 94 कॅल्क्युलेट करा. 28.2. हा 28.2. ठीक आहे. सो 28.2 94 मध्ये ऍड केलं की तुम्हाला काय मिळतं 122.2. ठीक आहे. हा सो ओरिजिनल रेशो 100 असेल तर फायनल रेशो तुम्हाला 100 पेक्षा मोठा मिळतोय 122.2 मिळतोय. याचा अर्थ रेशो मध्ये काय झालेली आहे इन्क्रीमेंट झालेली आहे. ओके. सो हाऊ मच पर्सेंटेज इट इन्क्रीज्ड
सो यांचं 22.2. सबट्रॅक्शन 22.2% increased. So what is the answer? Your answer is ratio is increased by 22.2%. मग आता कोणता रेशो मोठा आहे? जो सेकंड रेशो आहे तो तुमचा बिगर रेशो आहे. ओके. मॅम 30% कसे येते? हा 30% इन्क्रीजमेंट झाली. पर्सेंटेज काढा की तुम्ही. 30 हा 39चा किती पर्सेंटेज आहे ते फाइंड करा ना.